идома. ману шабҳои танҳоӣ. тамоми шаб барф борид. خوابی ناآرامی داشتم و چشمانم هر سری ساعت خود به خود وا میشد. در پهلوی یکی نعمت راحت ترین خواب را داشتم. مثل گربه بودم که در دامن صاحبش احساس امنیت میکند. اولین شب تنهاییم در این خانه بزرگ یک شب طولانی بود و صبح هیچ فرا نمی رسید. از روا در بین بستر خواب و پنجره از زمین تا سقف خسته شدم. سرانجام بستر خوابم را که از یک توشک، مترس و یک بالاپوش عبارت بود به نزد پنجره بردم و رو به بیرون کش پهلو زدم. دهکده در ابریشم برف پیچیده بود و پغه های برف در روشنایی فانوس قدیمی ساخت چرخ می زدند و بی صدا به زمین می نشستند. نمی توانستم از این تصویر زیبا چشم بردارم. آنقدر نگاه کردم که شرشره برف چشمانم را برد. میجه به هم گذاشتم. تصویری فانوس و برف از کوچه به پرده چشمم کوچید. چشم باز میکردم و دوباره زل میزدم و باز میجه به هم میگذاشتم و برف و فانوس را در پرده چشمم میدیدم. از این کشفیات خوشم آمد و چشمانم را میبستم و باز میکردم. سرانجام خسته شدم و خوابم برد. دیگر نه بانگ خروس را شنیدم نه زنگ ساعت تلفن را. نیمه روز از درخش پرتو خورشید که برویم نشسته بود و پلک چشمانم را خارش میداد بیدار شدم. نگاه چشمان نیمراغم به پیراهای پربرف و درختان سر به زمین افتاد و با هراس از جای بلند شدم. خدا کند که استپان نآید وگرنه آبروی یکی نعمت با این جیان خواب‌آلودش به یک تیم برابر می شود. پوستین را به بر و موزه های نمدی را به پا کردم و با بیل و جاروب به بیرون دویدم. برف از دروازه تا پاگه در تا به بجولک پا می رسید. اما دروازه را باز کردم و پایم تا زانو در برف غوطید. راه باشندگان دهکده های بالایی از خیابان بغل خانه استپان می گذشت و از نقش چرخ ها معلوم می شد که تا حال چندین راننده تا پیراه رسیده از این راه برگشتند. پوستین آورده استپان که شاید مال خودش بود در تنم بزرگی می کرد و یک فرهاد دیگر هم در آن می گنجید. من با این باری سنگین باید توده برف را با بیل بزرگ می برداشتم و 10-15 متر دورتر تا خالیگاه کنار راه می بردم. کار سختی بود. در نیم ساعت افتان خیزان توانستم تنها چند بیل پر برف را به جای درکاری رسانم و اگر با این سرعت ادامه می دادم شاید جاده تا بگاه پاک می شد. راه دیگری به ذهنم رسید. از سفره غذاخوری متای تخت آبناگذر را بیرون آوردم و در سرگه پیراه پهن کردم. برف را روی آن متا ریخته بیل را از زیر گذاشتم و به پیش تیله دادم و آسان به خالیگاه کنار راه رسیدم. حوری دهان و آب دماغ در صورتم یخ می بست. پشتم در زیر پوستین غوث عرق می کرد و به تنم مرغک می دمید. راه تا خانه استپان که به خیابان بزرگتر می پیوست در 4 ساعت تازه شد. دستان شخ شدم دیگر حسی نداشتند. حتی دست پوشک تعریفی دخترک روز که مالش را با 1000 تفصیف به ما فروخت نیز نتوانست مرا از سرما نجات دهد. تگمه بالای پوستین را کشادم و سرم را به درون فرو کردم تا یخ دماغ سر و رویم آب شود. هوا خیلی سرد بود. در اوج کار سردی را زیاد احساس نکردم، اما اکنون مغز جانم می لرزید. تلفن را به سختی از جیب پوستین بیرون آوردم. اکران تلفن حرارت هوا را 18 درجه نشان میداد. این رقم مرا بیشتر از سردی هوا به هراس آورد. خانه گرم استپان مرا چون آهن ربا به سوی خود میکشاند. Я все думал, как же ты очистишь эти сугробы, а ты оказался прозорливее, чем я думал. سر برداشتم و همسایه روبرو را دیدم. چهره سرد و سنگی و هیکل قوی ورزشی داشت. با نیمتنه استیطاری یعنی کاموفلاژ، تلپک قراقلی و بوت‌های نظامی تک چرمش شبیه چرخ زره پوش انگار تازه از میدان جنگ برگشته بود. حد زدم که این همان سرهنگ تعریفی است. здравствуйте گفتم من. حور از دهانم مثل دودی پرواز بیرون میشد. همسایه به سلام من پاسخ نداد. дай свою лопату آمیرانه گفت او. пожалуйста.
сарҳанг тӯдаи барфро аз роҳрави хонааш ба пайроҳае ки ман бо 100 машаққат пок карда будам руфту бе он чизе бигӯяд белро дар барф фурӯ кард. Сипас дари ҳавлияшро баст ва бо қадамҳои устувори низомӣ ба хонааш баргашт. барфҳои ҳамсояро низ бо ҳамон шева ба тӯдагоҳ тела додам. бел дар замини яхзада осон меғеҷид. мушкили пайроҳа зоҳиран ҳал шуд ва ман аз хастагӣ ба дастаи бел такя задам. рӯзи аввали танҳоиям ки ниме дар хоб ва ниме дар барфрӯбӣ гузашт оҳиста ба поён мерасид. хуршед дар паси пардаи абрҳои муҳаррик рӯ ба ғуруб меовард ва панҷаҳои зарҳалгинаш дили абрҳоро мешикофту онҳоро тиллоӣ мекард. ин деҳа ки то дирӯз аз ҳар гӯшааш садои бизану бигири муҳоҷирон баланд мешуд ҳоло мисли хирс дар зери курпаи барф ба хоби зимистонӣ рафта буд. танҳо доркӯбҳо дар ҷустуҷӯи ғизо ба танаи бебарги дарахтон нул мезаданд ва тӯдаи паррандаҳои рангоранг дар барф меғелиданд ва аз ин ҳамоми дастаҷамъона ба ваҷ меомаданд. дуртар аз онҳо паррандаи бузурги бо болҳои сиёҳи барроқ ва минқори махрутӣ гарданашро ба шонаҳояш фурӯ карда дар шохаи баланди дарахти бебарг файласуфона сукут карда буд. барфи дарахтони самаровари боғи Степанро бо ҳамон бел афшондам, аммо аз гуруснагиву ташнагӣ нерӯе дар танам боқӣ намонд ва боқии корро ба фардо гузоштам. пардаи панҷараи хонаи сарҳанги Мустаъфӣ такон хӯрд ва дидам ки ҳаракатҳоямро бо дурбин назора мекунад. хеле гурусна будам, аммо ҳатто барои ғизои шом ҳам нерӯ надоштам. аз кулчаи ширин як гоз гирифтаму чойи шабмондаро дам кашидам ва ба рахти хоб ки ҳанӯз ҳам дар назди панҷараи аз сақф то замин боз буд хазидам. Степан нимаи рӯзи дигар омад ва бо худ як телевизори бузург овард. хайрият ки то омадани ӯ барфи дарахтҳоро комилан афшондаму айвонро тоза кардам. хушҳол шуд. телевизорро дар девор васл карду пултро рӯи миз гузошт. рафтанӣ шуд, аммо чашмаш ба сурфаи холии ман афтоду аз роҳаш гашт. «Ти ход завтракал? Что-то плохо выглядишь». «Всё хорошо, дядя Степан, я не голоден». «Ты смотри, не голодай, я обещал Немату присмотреть за тобою, не подведи меня». «Хорошо». пас аз як зиндагӣ пур аз чӯру садо бо коргарони муҳоҷир, саргармиву шабнишиниҳо ки дар назарам мисли бод гузаштанд, наметавонистам ба танҳоӣ одат кунам. ҳамон вақт буд ки дарк кардам инсон ҳатто барои иштиҳои хуб ба як шарику ҳамсурфа ниёз доштааст ва барои як зиндагии шод ба як ҳамдилу ҳамзабон. аз рафтани акаи Немат як ҳафта мегузашт, вале ман дар ин муддат боре ҳам ғизои гарм нахӯрдам. гоҳо аз мағозаи сари роҳ ҳасиб мехаридам, ё угрои нимпухта, ё картошкаи хушк ва пистаи шур. иштиҳо надоштам ва кирми шикамамро бо ғизои хушк мекуштам, то рӯдаҳоям садо ба дар накунанд. ҳеҷ гоҳ аҳли телевизору филм набудам ва пулти овардаи Степан дар ҳамон рӯи миз даст нохӯрда монд. хостам ба акаи Немат занг бизанаму садояшро бишнавам, аммо аз раям гаштам. медонистам ки ҳоло аз дидори зану бачаҳояш сер нашудааст. танҳо адреси хоҳаронамро барояш фиристодам. рӯзҳоям касалкунандаву якранг шуданд. барфрӯбӣ, назофати хона, субҳонаи маҷбурӣ. рӯз дар миён барф меборид ва бод дар пушти панҷара улос мекашид. гоҳо саҳар ҷодаро тоза мекардам, аммо баъд аз зуҳр дубора барф меомад ва ман маҷбур мешудам пӯстинро ба бар кунаму ба кӯча бароям. сарҳанги Мустаъфӣ ҳам ба коргари беминнат одат кард. бо ман ҳарф намезад, вале қабл аз он ки ба кор оғоз кунам, тепаи барфро аз ҳавлияш ба байни ҷода тела медод. медидам ки пардаи панҷарааш такон мехӯрад ва чашмаки дурбинаш аён мешуд. ингор дар хати ҷабҳа буду мавқеи душманро арзёбӣ мекард. алорағми гуфтаи Степан ки сарҳанг як инсони хуб аст, ман аз марди низомӣ ҳеҷ хубиеро чашмдор набудам ва сай мекардам рӯ барояш зоҳир нашавам. рӯзҳоям бадин минвол мегузаштанд, вале шабҳо дар ҷустуҷӯи хоби гумшуда мисли гурбае ки ба дунболи макони амн гоҳ ба ҷевон медораду гоҳ ба ганҷурхона чандин гӯшаи толори бузургро имтиҳон мекардам. аммо танҳо ҷое ки пилкҳоямро ба ҳам меовард канори ҳамон панҷараи аз сақф
то фарш буд. як субҳ аз садои занги дар бедор шудам ва пушти дар капитанро дидам. ӯро қаблан ҳам дида будам. шабехуни авбошонро бозҷӯӣ мекард. ӯ дастонашро дар нимтанаи гармаш фурӯ карда буд ва ҳаври ғалезе ки аз даҳону бинияш берун мешуд аз сармои шадиди шаби гузашта аломат медод. аз омаданаш нигарон нашудам. медонистам ки аз хешовандони Степан аст ва эҳтимол барои ҳолпурсӣ омадааст. «Ух ты, какой королевский дворец!» – возвёл дяда Степан. «У тебя кофе есть?» – гуфту мунтазири посух нашуд ва баъди чанде садои пояш аз ошонаи дуюм ба гӯш расид. шояд ба назарам менамуд ё одати ҳирфаияш буд ки ба ҳар кунҷи хона сар мезад, гӯё мехост мутмаин шавад ки ин ҷо ба ҷуз ман каси дигаре нест. саранҷом гашти хонаро анҷом доду қаҳваи нимдоғро ҳарисона дам кашид ва аз паси парда махфиёна ба хонаи Сарҳанг нигоҳ кард. «Вот козёл! Сосед говорит, что ты выглядишь подозрительным. Требует проверить тебя». Аз ин хабар тааҷҷуб кардам. «Какой сосед? Я здесь никого не знаю. Здесь и людей-то не видно. Вон, полковник наблюдает за домом из-под занавески. Конспиратор хренов. Как же так? Я же ему помогаю в день 2 раза убираю снег с его двора». Ӯ бо тараҳум ба ман нигоҳ кард. «Не нагружай себя, я с ним поговорю. Дядька вроде неплохой, но у него свои тараканы в голове». аз ин хабар росташ нороҳат шудам. бе ин ҳам иштиҳои таом надоштам. акнун ҳамин чою ҳасиб ҳам аз гулӯям намегузашт. аммо баъд иттифоқе афтод ки ба зиндагии касалкунандаи берангам каме сафо овард. як субҳ вақте барфи ҷодаро мерафтам, садои ваҳшатноки шабеҳи инфиҷор ва сипас фарёди ҷонкоҳи Сарҳангро шунидам. ҳамзамон панҷараи ошонаи аввали хонаи Сарҳанг таркиду ба ҳар тараф пош хӯрд. бедиранг белро ба сӯи партофтаму ба тарафи хонаи Сарҳанг давидам. ошонаи аввал мисли ҳамом хираву нафасгир буд ва бухори ғализе аз утоқи канори ошпазхона берун меомад. ҳад задам ки деги гармидиҳӣ таркидааст. фарш то буҷулаки пой оби доғ дошт. мӯзаҳои намадинам оби доғро балъиду поям сӯхт. мӯзаҳоро бо суръат аз по кашидам ва бутҳои низомии Сарҳангро, ҳамонеро ки такчармаш шабеҳи чархи зиреҳпӯш буд, ба по кардам. дар ин чанд сония тирезаи шикаста мавҷи бухорро фурӯ бурд ва тасвири ваҳшатноке пеши чашмам боз шуд. аз деги бухор ба ҷуз чанд оҳани теғмонанд ва симҳои овезон чизе боқӣ намонда буд. Сарҳанг рӯи оби ҷӯшон ба пушт мехобид ва аз сару рӯяш хун мешорид. ӯро ба сахтӣ то байни ошпазхона кашондам ва либоси иститории холдорро, ки ҳанӯз ҳам бухор мебаровард, саре аз танаш берун овардам. саре ҳаракат мекардам, ингор умре дар дастаи наҷоти сӯхтагон таҷруба андӯхтаам. бадани Сарҳанг доғу лолагун буд ва ҳубобҳо дар пеши чашмам медамиданду бузург мешуданд. ногоҳ ба ёдам омад ки ҳар бор дастам месӯхт, модарам дастамро зери оби сард мекард ва ҷонам аз дард раҳо мешуд. бидуни тардид як сатил оби хунукро ба тани Сарҳанг сарозер кардам. оҳ гуфту чашмонашро боз кард. маро диду ҳайрон шуд. «Слава Богу!» гуфт. «Что это было?» «Ваш котел взорвался основательно». ишора кард ки наздиктар биёям. «Можешь водить машину?» гуфт ӯ бо садои нимшунаво. «Могу, но у меня нет прав». «Неважно. Ключи на столе, машина в гараже. Иди заводи». маъмулан дар чунин ҳолатҳо дастпоча мешавам, аммо шояд ҳарос дар баробари Сарҳанги хашин буд ки амри ӯро беиштибоҳ иҷро кардам. вақте баргаштам, ӯро рӯи по ва бо тани урён дарёфтам. «Тело, кажется, опухло, в куртку не влезу, и так сойдёт». мерседеси сиёҳранги Сарҳанг мисли арӯс зебо буд. ман ҳамеша ошиқи мошин будам. ҳар гоҳ падарам ба хона бармегашт ва чанд рӯзеро бо мо сипарӣ мекард, пинҳонӣ калиди мошинашро мебардоштам ва соатҳо дар атрофи хона ронандагӣ мекардам. «Бузургшавӣ, ҳатман бароят мошин мегирам», гуфт ӯ боре. чашмони ман аз хушҳолӣ барқ заданд. намедонам чаро, аммо ӯ нигоҳашро аз ман гурезонд. роҳи бемористонро медонистам,
дар даромадгоҳи шаҳрак 2 километр дуртар аз мағозае ки ман рӯзҳои ахир аз он ҳасиб ва угрои хушк мехарам воқеъ буд. Бемористонро Степан ҳамон рӯзе нишон дод ки ману акай Неъматро аз истгоҳи қатор ба хонааш овард. Я ему жизнью обязан, если в ту ночь он не помог бы моей жене, она бы умерла от перитонита. Акай Неъмат хиҷолатомез хандид. ӯ дертар ин ҳодисаро ба ман қисса кард. 2 сол пеш ҳамсари Степан охири ҳафта барои обчакорӣ ба дача омаду якчанд рӯз мондагор шуд ва шабе нимаҷон дари ҳамсояро ки акай Неъмат ва чанд муҳоҷири дигар он ҷо кор мекарданд беист куфт. дарди ҷонкоҳ дошт. азбас мошине дар атроф набудааст. акай Неъмат ҳамсари Степанро дар пушташ то бемористон бурдааст. ман ронандаи хубе набудам. чамбари фармон дар роҳи яхбаста аз дастам раҳо мешуд ва мошин гоҳ ба чап ва гоҳ ба рост меғеҷид. чашмам ба роҳ буду ҳушам ба Сарҳанг ки дар сандалии ақиб на оҳе мекашид ва на ҳарфе мезад. танҳо дар оина медидам ки сураташ бештару бештар варам мекард. ӯ дигар шабеҳи худаш набуд. роҳи 10 дақиқаиро дар ним соат тай кардем ва ниҳоят бинои дуқабатаи сафед аз дур намудор шуд. ба маҳзи расидан мошинро хомӯш нокарда ба дохил давидам то табибонро ба ёрӣ бихонам. шабеҳи бемористон набуд ин сохтмон. агар бӯи хулор ва хилъати сафед ки шояд касе бо шӯхӣ рӯи шонаҳои исколет андохта буд намешуд, хаёл мекардам ки ин ҷо хобгоҳи донишҷӯён аст. 2 дари аввал баста ва танҳо чароғи утоқи дасти рост ки навиштаҷоти приёмнии покой дошт рӯшан буд. ба дар ангушт задаму интизор шудам. садое дар наёмад. маҷбур шудам дарро беиҷоза боз кунам. дар он утоқ 2 зан, яке фарбеҳ ва дигари лоғар, рӯи ҷабаи шоколад хам зада аз финҷонҳои баробари коса бузург чой менӯшиданд. пизишки навбатдорро аз фонодископи даври гарданаш ташхис додам. дуюмӣ бо кӯлоҳи баланду лунҷҳои дамида шабеҳи ошпазҳо буд то парастор. там балной, гуфтам саросимавор ва бо ангушт берунро нишон додам. парастор тавре ба ман нигоҳ кард ки гӯё на дари ҳуҷраи бемористон, балки дари хонаи хоби ӯро боз кардам. пизишки навбатдор зоҳиран сар ба сар шудан ба як корафтодаро ба худ муносиб намедид ки шоколади навбатиро аз ҷаба бардошт. закрой дивер, иш дис наружи. читад умееш? конечно не умееш, гуфт парастор ва бо ишораи сар амр дод ки аз дар берун шавам. хеле дар пушти дар интизор шудам. модараму бемористони қарраи боло ва табибонаш ба ёдам омад ки ҳеҷ кореро ройгон анҷом намедоданд ва дар симои ҳар бемор манбаи даромад медиданд. бечора модари фақирам аз бепулӣ дардҳояшро то зӯраш мерасид фурӯ мебурд. ёди модарам буд ё бепарвоии табибон ки саранҷом сабрам сар омад ва мушт ба дар задам. намедонам ин ҷуръат дар куҷои вуҷуди ман пинҳон аст ки танҳо дар вазъияти хатарзо бурӯз мекунад. дарро бо лагат боз кардам. там полковник умирает после взрыва. вес ва жогах. он всех вас посадит, если не поможете ему, гуфтам бо таҳдид. таҳдидам бетаъсир набуд. ҳарду аз ҷой ҷаҳиданд ва моро ба кунҷе парт карда ба берун шитофтанд. Сарҳанг бо пои худ то утоқи амал рафт, аз кӯмаки занҳо даст кашид. дар дами дар ба ман нигоҳ карду сарашро такон дод. нафаҳмидам ки миннатдорӣ мекард ё мегуфт ба хона баргардам. сураташ бо ин ҳама вараму харош ваҳшатнок буд. бечора Сарҳанг агар дар ҷанг захмӣ мешуд, шояд он захмҳоро ҳеҷ гоҳ пинҳон намекард, аммо захми деги Бухорӣ ҷойи ифтихор надошт. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.